हमरा धन्यवाद दी। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। बेटा आकर रोटी मांगे, बेटा आकर रोटी मांगे। पिता मुझसे ठक्कर न देगा, पिता मुझसे ठक्कर न देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। बेटा आकर मछली मांगे, बेटा आकर मछली मांगे। पिता मुझसे साथ न देगा, पिता मुझसे साथ न देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। बेटा आकर क्षमा मांगे, बेटा आकर क्षमा मांगे। पिता मुझसे आशीष देगा, पिता मुझसे आशीष देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। एक स्त्री का एक सिक्का गिर गया, खोज रही, ढूंढ रही थी, बत्ती जला जला के नीचे नीचे, मगर जब मिल गया तो बड़े आनंद किया। मगर फिर खोजने में बहुत समय लगा। उन सुबह से कितने समय व्यस्त थे अपने पैसे को खोजने के लिए। आज हमारे आपके जीवन में असली चीज जो खो गया है उसको तो थोड़ा खोजिए। वो परमेश्वर की खोज कीजिए ना, परमेश्वर के राज और धर्म की खोज कीजिए ना, स्वर्ग के परमेश्वर की खोज कीजिए। वो परमेश्वर कैसा है, कितना प्यारा है, कितना दयालु है, वो कितना दया करता है। वो जैसे तारक रस्सी का हल की हो, ध्यान दे खोज लो, झाटा दिए যতক্ষণ পেল না হতে পারে তার জীবনের পিপাসা এসে গেছে, ক্লান্ত হয়ে গেছে, তাও সত্য খুঁজছে, ছাড়িনি খুঁজতে। অনেক ভুল ঘটলো, হতে পারে কোমর ব্যথা হয়ে গেছে, হতে পারে খুঁজতে পারছে না, ক্লান্ত হয়ে গেছে, নিরাশ হয়ে গেছে, হতাশ হয়ে গেছে, কিন্তু খুঁজতে বন্ধ করিনি। খুঁজল, খুঁজে পেল, যখন পেল হাতে কি আনন্দ পেল। তার সমস্ত ক্লান্ত, ব্যথা, পরিশ্রম সব ভুলে গেল আনন্দতে। আমি পেয়ে গেছি। আজকে যদি যিশু আপনি পেয়ে যান, সব ভুলে যাবে, আপনার দুঃখ কষ্ট ব্যথা জ্বালা অভাব সব কিছু ভুলে যাবে। কেননা যিশু প্রভু আমাদেরকে ভালোবাসে, যিশু প্রভু আমাদেরকে ভালোবাসে। আজকে আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। প্রভু যিশু আমাদের জীবনে অনেক প্রভু আশীর্বাদ করেছে। আমরা কলিসিয় বের করবো 3:1-2, কলিসিয় পত্র 3:1-2, কলিসিয় চ্যাপ্টার 3:1-2। অতএব তোমরা যখন বলুন, অতএব তোমরা যখন খ্রিস্টের সহিত উত্থাপিত হইয়াছ,
সেই ঊর্ধ্বস্থানের বিষয় চেষ্টা করো, যেখানে খ্রিস্ট আছেন, ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিয়া আছেন। ঊর্ধ্বস্থিত বিষয় ভাবো, পৃথিবীস্থ বিষয় ভাবিও না। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्ग वस्तु पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की खोज मत करो, पृथ्वी की जिनिस की चाह की खोज मत करो। स्वर्ग की वस्तु के, स्वर्ग का परमेश्वर की खोज करो। आज हमारे अंदर एक स्वर्गीय केंद्रीय बनाना है कि प्रभु मैं स्वर्ग को देखना चाहता हूँ। स्वर्ग प्रभु तो कैसे कितना सुंदर बनाया, तो स्वर्ग में रहता है प्रभु। मैं तुझे देखना चाहता हूँ प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता हूँ कि तू मुझसे प्यार करता, मगर मैं भी तुझसे प्यार करता प्रभु। मैं तुझे देखना चाहता हूँ। आज हम लोग अपने जीवन में इस खोज को नहीं मांगते, खोजते नहीं है, खोजने की इच्छा नहीं है। हम गलत जिनिस को खोजते हैं, गलत बातों को खोजते हैं, गलत जिनिस को हम खोज लेते हैं, मगर अच्छी चीज को हम खोज नहीं सकते। स्वर्ग प्रभु स्वर्ग आছেন, সেই স্বর্গে আপনি খোঁজ করুন, চেষ্টা করুন। স্বর্গে কেমন আছেন? স্বর্গে আমাদের যে ঈশ্বর আমি আরাধনা করি সেই প্রভু যিশু কেমন আছে? ছবি তো বানানো যিশু নয়। আমাদের ছবিকে আমরা বারবার চুম্বন করি। ছবি প্রভু আমাকে আপনাকে বানিয়ে নিজেকে আয়নাকে দেখো না, কি যে আমার প্রভু বানিয়েছে তার কেমন আছেন, তাকে আমি কেরম দেখতে চাই প্রভু। আমার চাহ কি আমার ছেলে মেয়েকে আমি দেখি, সেভাবে আমার চাহ কি আমার বাবাকে আমি দেখি ঈশ্বরকে, যে বাবা তুমি কেমন আছো, আমি তোমাকে দেখতে চাই, তোমাকে দেখতে চাই। मूसा যখন প্রভুতে গেলেন 10 কমান্ডমেন্ট আনতে, তখন যিশু সেইখানে যখন मूसा কাছে আসে, मूसा বন্ধুকে দেখতে পায়নি। তারপরে প্রভু যিশু मूसाর সঙ্গে কথা বলল। আজকে আমাদের জীবন মধ্যে প্রিয় ভাই, আমরা অনেক সময় প্রভু যিশুকে দেখার জন্য আমাদের তার খোঁজ করি না, আমাদের তো চাইনি সেই জিনিসে। বাইবেল বলছে স্বর্গে, পৃথিবী নয়। পড়তে একদম অতএব তোমরা যখন খ্রিস্টে উত্থাপিত হইয়াছ, তখন সেই ঊর্ধ্বস্থানের বিষয়ে চেষ্টা করো, যেখানে খ্রিস্ট আছেন, ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিয়া আছেন। ঊর্ধ্বস্থ বিষয় ভাবো, পৃথিবীস্থ বিষয় ভাবিও না। পৃথিবী বিষয়ে ভাবো, তাই তো? হ্যালো, কেউ উল্টে বলছে? আমার বাবা বলছে পৃথিবী বিষয়ে ভাবো। আমরা তাই পৃথিবী বিষয়ে ভাবি, পৃথিবী জিনিসটাকে নিয়ে ভাবতে থাকি, পৃথিবীর সমস্ত জিনিসকে নিয়ে আমরা ভাবতে থাকি। প্রিয় ভাই বোন, আমাদের জীবন আমি নিজে ক্ষতি করি, আমার ক্ষতি কেউ করে না। আমরা সংসারিক জিনিসকে বেশি ভাবতে থাকি, খুঁজতে থাকি, কিন্তু যিশু প্রভুকে আমরা খুঁজতে পাই না, খোঁজার চেষ্টা করি না, খোঁজার জন্য ভাবতে পারি না। সেই ভাবনা আমাদের মধ্যে নয়। যিশু সবসময় দুঃখিত, আমার ছেলে মেয়ে কেন আমাকে চাইছে না দেখতে, তার মধ্যে কেন পিপাসা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই আমাকে দেখবার জন্যে। আমি 3 বার প্রভু ফেস টু ফেস দেখেছি, আমি একবার স্বর্গে গেছি। আমি যখন 1994 আমি কোয়ার্টারে আসলাম, এই কোয়ার্টার যেটা এখন ভেঙে চোর হয়ে গেছে, যখন ডিফেন্সে ছিলাম আমি, এই মাঠ খালি ছিল। যিশু প্রভুকে আমি
আমার লাইফকে প্রভু যিশু বাঁচিয়েছে। আমার জীবনের মধ্যে একটা জ্বর এসেছিল, এটা কালা জ্বর বলে, সেটা ঠিক হয় না। আমি বেডের মধ্যে ছিলাম। আমি আমার স্ত্রী আমাকে ধরে নিয়ে যেত ওয়াশরুমে, কিন্তু বলল, প্রভু তুমি মারবে তো মেরে দাও, না তুমি আমাকে যাও, তারা আমাকে তুমি দর্শন দাও, দর্শন দাও। আমাকে খাটে আমি শুতে চাই না, তুলে নাও, না হলে আমাকে দাঁড় করিয়ে দাও। আমি দাঁড়াতে চাই তোমার হাত ধরে। প্রভু অচানক আমার উপর অনুগ্রহ করল। আমি আস্তে আস্তে আমি সব থেকে উঠলাম, খাটে একটু বসলাম, আস্তে আস্তে নামলাম, খাট ধরে হাঁটু গেড়ে দিলাম, খাটটাকে ধরে নিয়ে কান্না এসে কাঁদতে কাঁদতে আমি অনেকক্ষণ কাঁদতে লাগলাম। আমি প্রভু আমি তোমাকে দেখতে চাই, তোমাকে দেখতে চাই। ভাই বোন, আমি প্রভু যিশুকে দেখলাম। যখন আমি কাঁদছি তখন দেখলে আমার ঘরের মধ্যে একদম পুরো বাদল চারদিকে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম, অনেক হাত, বড় বড় হাত দেখলাম। আমি বললাম, প্রভু কার হাত? যদি তোমার নয় তাহলে সরে যাক, তোমার যদি থাকে তুমি আমাকে যে হাত দিয়ে আশীর্বাদ করো। সত্যি ঘটনা, হাতটা সরে গেল। একটা হাত, বিশাল হাত, এই তো আনন্দময় হাত আসলো। এরম এসে সামনে আমরা দাঁড়িয়ে গেল, এরম করে বলছে, দেখ চোখ খুলে, এটা আমার ডান হাত, যেটা আমি পুরুষে দিয়েছিলাম। পুরো রক্ত ঝরঝর করে পড়ছে। আমি কাঁদতে লাগলাম, প্রভু তোমাকে দেখতে চাই। সে হাত এসে আমার মাথায় রাখলো, আমি পড়ে গেলাম। প্রভু আমার হাত ধরে তুলল, দাঁড় করলো। আজ অব্দি আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার আপনাকে দেখা করতে চাই। একদিন আমি কাঁদছিলাম, প্রভু বাবা তুমি তো আমার বাবা, আমার ইচ্ছা আছে তোমাকে আমি দেখতে পারবো। বাবা তুমি আমার দর্শন দাও। অনেক কিছু কাঁদলাম আমি, তো 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা মধ্যে কাঁদছিলাম। যিশুকে সামনে দেখলাম, আমার সামনে এসে হাসছে, আমাকে ভালোবাসলো। হালেলুয়া। আজকে প্রিয় ভাই বোনের, সাংসারিক জিনিসকে আমরা যেরকম না ভাবি, সাংসারিক জিনিস নিয়ে খোঁজ না করি, মানুষের চেহারা না দেখে যিশুকে দেখতে চাওয়ার ইচ্ছা আমাদের দরকার। যিনি আমাদেরকে তৈরি করে তিনি জীবন্ত আছেন। আমরা সে মারে ঈশ্বরের সেবা করি না, জীবন্ত তিনি আছেন। তিনি আমাদের সকলকে ভালোবাসেন। বাবা মা যে আপনার ছেলে যেরকম হোক, যতই দুষ্ট হোক, কিন্তু মায়ের মধ্যে মমতা আছে, আমার ছেলে আছে। সেভাবে যিশু প্রভু আমরা যেরকম পাপ করেছিলাম, সে আমাদের পাপকে দেখেনি, আমাদেরকে ভালোবাসলো, ভালোবাসলো। আজকে আমরা যিশুকে কি দেখবার জন্য কি আছি ভাই বোন? কেমন করে আমার ইচ্ছা হয় প্রভু যিশুকে আমি দেখতে চাই। চাষি তো আসি, আমরা বাইবেল পড়ি, ভালো কথা প্রভু আশীর্বাদ করি, প্রার্থনা করি, উপাস রাখেন, সব কিছু প্রভু আশীর্বাদ। কিন্তু আপনি খোঁজ করেন প্রভু যিশুকে, আমার বাবা কোথায় আছে, কেমন আছে? আমরা খোঁজ করি না, মানুষের খোঁজ করি, অন্য জিনিসে আমরা খোঁজ করিনি। কিন্তু যিশু প্রভুকে আমরা খোঁজ করতে আমাদের ইচ্ছা হয় না, ইচ্ছা জাগে না। যিশু প্রভু আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চায়। প্রভু যে দেখ, আমি তোর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আঘাত করতেছি, এটি আমার শব্দ শুনিয়ে তুই দরজা খুলবি, আমি তোর অন্তরে আসবো, তোর সঙ্গে বাস করব। কত সুন্দর কথা প্রভু আমার সঙ্গে বাস করতে চায়, আর আমি তোমার সঙ্গে ভোজন করব। কি আনন্দ কথা, যিশু প্রভু আমাদের সঙ্গে ভোজন করতে চায়। হালেলুয়া।